ਹੈਲੋ एवरीवन ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਸਟੱਡੀ ਪੁਆਇੰਟ 44 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ PSSB ਕਲਰਕ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ PSSB ਕਲਰਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ कुछ महत्वपूर्ण MCQs कवर करांगे। हाँ जी, इन्हां MCQs नूं तुसीं एक मॉक टैसट की तरह भी लगा सकते हो एंड लास्ट ते तुसीं दस सकते हो कि साडे किन्ने मार्क्स बने हैं। सो अज दी इस वीडियो नूं शुरू करन तो पहलां जिहड़े विद्यार्थी इस चैनल ते पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल नूं हुणे ही सबसक्राइब करके बैल आइकन ते भी जरूर प्रैस कर लवो तां जो अगे आउण वालियां हरेक वीडियोज़ दा नोटिफिकेशन तुहानूं टाइम टू टाइम मिलता रहे। तां हुण आपां वीडियो नूं शुरू करदे हां। हाँ जी, अपने सामने पहला प्रश्न दिता गया भारत के संविधान दे विच राष्ट्रपति उपर महादोष लाउण की प्रक्रिया आपां किहड़े देश तो लई है, यानी कि इंपीचमेंट की जिहड़ी प्रक्रिया है ये आपां किहड़े देश तो लई है। तो आंसर होवेगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अमेरिका। ये प्रक्रिया आपां अमेरिका देश तो लई है, बी बिल्कुल सही आंसर होवेगा। इस तो इलावा जिहड़ी आपां प्रेजिडेंट की पोस्ट लई है तो वह भी अमेरिका देश तो लई है। वाइस प्रेजिडेंट की जिहड़ी पोस्ट है तो वह भी आपां अमेरिका तो लई है। वित्ती आपातकाल हो गया तो यह भी आपां अमेरिका देश तो लिया है। इस तो इलावा फंडामेंटल राइट्स यानी कि जिहड़े मूल अपने अधिकार हैं तो जो कि भाग नंबर 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਏ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲਈ ਹੈ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ मूव करते हाँ जी, संसदी शासन प्रणाली भारतीय संविधान ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ देश की देन है। तो मैं पहला ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ चुकिया हाँ। तो इस अपने को आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ब्रिटेन। हाँ जी, संसदी शासन प्रणाली भारतीय संविधान ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ देश की देन है तो आंसर हो जाएगा ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड। ये बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नैक्सट आप देखते हाँ जी, हेठ लिखियां दे विचों किहड़े देश विच एकहिरी नागरिकता है यानी कि सिंगल सिटीजनशिप है। अमेरिका, भारत, उपरोक्त दोनों चाह इन्हां दे विचों कोई नहीं। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अपना इंडिया। हाँ जी, भारत दे विच एकहिरी नागरिकता है यानी कि अपने भारत दे विच सिंगल सिटीजनशिप है। इस तो इलावा जेकर आपां गल करिए सिटीजनशिप बारे जानकारी आपां किहड़े देश तो लई है सॉरी किहड़े देश तो लई है तो आंसर हो जाएगा इंग्लैंड तो। सिंगल सिटीजनशिप की जानकारी ली है इंग्लैंड देश तो। इस तो इलावा अमेरिका दे विच तुहानूं पता होना चाहिए है अमेरिका दे विच दोहरी नागरिकता है यानी कि उत्थे डुअल सिटीजनशिप है। सो इस पॉइंट नूं भी तुसीं ध्यान दे विच जरूर रखना है। तो हुण आपां नैक्सट मूव करते हाँ। हाँ जी, भारत के संविधान दे विच संघात्मक सरकार की व्यवस्था आपां किहड़े देश तो लई है। सो ये भी प्रश्न एग्जाम बहुत ही बार रिपीट होता है। तो इस अपने को आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑस्ट्रेलिया। हाँ जी, ये आप प्रक्रिया कितों लई है संघात्मक सरकार की। सॉरी डी अपने को आंसर होगा कैनेडा। डी बिल्कुल सही उत्तर होगा, कैनेडा देश तो लई आपां संघात्मक सरकार की व्यवस्था। डी अपने को सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न एग्जाम बहुत बार रिपीट होया है। तो हुण आपां नैक्सट मूव करते हैं। हाँ जी, जेकर वीडियो हैल्पफुल लग रही तो प्लीज़ इस वीडियो को वध तो वध शेयर एंड लाइक भी कर दो। आपातकाल संबंधी जानकारी भारतीय संविधान दे विच किहड़े देश तो लई गई है। तो इस अपने को सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जर्मनी। हाँ जी, आपातकाल जी आप जानकारी है यानी कि एमरजेंसी की पावर है ये आप किहड़े देश तो लई है तो आंसर हो जाएगा जर्मनी देश तो। इस तो इलावा एमरजेंसी जी पावर है ये भारत दे विच किहड़े यानी कि व्यक्ति नूं दित्ती गई तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति नूं। यानी कि तुहानूं पता होना चाहिए जी आपातकाल होंदी है ये तीन तरीके नाल लगाई जा सकती है। यानी कि जी एमरजेंसी है ये तीन तरीके दे नाल लगाई जा सकती है एंड एमरजेंसी की घोषणा करता है भारत का राष्ट्रपति। सो इस पॉइंट में भी तुसीं ध्यान दे विच रख सकते हो। इस तो इलावा 360 नंबर जिहड़ा अनुच्छेद है ये वित्ती आपातकाल दे नाल संबंधित है। नैक्सट आपां देख लैंदे हाँ जी, भारत के संविधान दे विच प्रस्तावना की जिहड़ी भाषा है ये आपां कित्थों लई है। हाँ जी, इस अपने को सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑस्ट्रेलिया। हाँ जी, भारत के संविधान की जी प्रस्तावना की भाषा है तो यह आप लई है ऑस्ट्रेलिया देश तो। सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में किहड़े देश तो लाए गए हैं। हाँ जी, इस अपने को सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रूस। हाँ जी, मौलिक कर्तव्य जोड़े हैं तो ये आप कितों लाए हैं ये आप लाए हैं रशिया देश तो। ए बिल्कुल सही आंसर होगा। इस तो इलावा जेकर आप गल करिए मौलिक कर्तव्य तो मौलिक कर्तव्य किहड़े अनुच्छेद विच आउंदे हन तो आंसर हो जाएगा 51 ए। एंड मौलिक कर्तव्यों की टोटल गिनती कितनी है तो आंसर हो जाएगा 11। इस तो इलावा मौलिक कर्तव्य संविधान के किहड़े भाग विच आउंदे हन तो आंसर हो जाएगा 4A दे विच आउंदे हन। इस तो इलावा जेकर आप गल करिए मूल अधिकार तो मूल अधिकार आप लाए हैं अमेरिका देश तो
ਐਂਡ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਭਾਗ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਗ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਤੱਕ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਲਿਖਿਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਇਹ ਆਲਿਖਿਤ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਇਹ ਲਿਖਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਬੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸਨ? ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ, ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ, ਜੌਨ ਮਥਾਈ ਜਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੌਨ ਮਥਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਬਣੇ ਸਨ? ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੌਨ ਮਥਾਈ। ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਯਾਨੀ ਕਿ VN ਗਡਗਿਲ। ਹਾਂਜੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸਨ VN ਗਡਗਿਲ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ? 10, 11, 12 ਜਾਂ 13। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 11। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ? ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 11 ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਕਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਕਦੋਂ? 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹਨ ਇਹ ਰੌਂਗ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰੌਂਗ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ 64 ਲੱਖ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ 64 ਲੱਖ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਹੈ ਇਹ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਆਪਣਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 8। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਗੀ 8। ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ 12। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ 12। ਜੇਕਰ ਭਾਗ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ 25 ਭਾਗ ਹਨ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਜੇਕਰ ਅਨੁਛੇਦ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ 465 ਪਲੱਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਅਨੁਛੇਦ ਸੀਗੇ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? 395। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਗ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ? 22। ਹਾਂਜੀ, ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ। ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੇਤਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ, ਦੂਸਰੀ, ਤੀਸਰੀ ਜਾਂ ਚੌਥੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਸਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਤਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿੰਨਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 8ਵੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 8ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਐਂਡ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਹੈ ਇਹ ਕਦੋਂ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 18ਵਾਂ ਭਾਗ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਤ ਉਪਬੰਧ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 18ਵਾਂ ਭਾਗ ਹੈ ਇਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਭਾਗ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ?
ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਸਰਾ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਨੰਬਰ ਦੂਜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਭਾਗ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੱਤ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਭਾਗ ਨੰਬਰ ਚੌਥਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਗ ਤੀਜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਨੰਬਰ ਤੀਜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਨੁਛੇਦ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੁਛੇਦ ਨੰਬਰ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਤੱਕ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ? ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 36 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 51 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਹਨ ਇਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੱਤ। ਮੂਲ ਕਰਤੱਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 51। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਮੂਲ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 11। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 6। ਹਾਂਜੀ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ 6। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ 7, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਪत्ति ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ 6। ਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ? ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਇਹ ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਏ ਹਨ। ਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਪਾਤਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 20 ਅਤੇ 21। ਹਾਂਜੀ, 20 ਅਤੇ 21 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਪਾਤਕਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਸੰਸਦ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਸਦ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੰਸਦ ਨੂੰ। ਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਮਿਸਟੇਕ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਨੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂਡ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ। ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਲੰਬਨ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੰਸਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਲੰਬਨ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਤੱਕ। ਅਨੁਛੇਦ ਨੰਬਰ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਤੱਕ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ? ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਛੇਦ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ 23 ਤੇ 24 ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਅਨੁਛੇਦ ਨੰਬਰ 23 ਅਤੇ 24 ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ। ਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਨੁਛੇਦ ਹਨ ਇਹ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 17, 18, 21 ਜਾਂ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 16। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ ਨੰਬਰ 16 ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਨੁਛੇਦ ਨੰਬਰ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ।
18 ਵਿੱਚ ਉਪਾਧੀਆਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੁਛੇਦ ਨੰਬਰ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਟੱਚੇਬਿਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੂਤ ਛਾਤ ਦੀ ਮਨਾਹੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨੋਂ ਅਨੁਛੇਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰਟ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਨੁਛੇਦ 19 ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? 6, 7, 8 ਜਾਂ 9? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ 6। ਹਾਂਜੀ, ਅਨੁਛੇਦ ਜਿਹੜਾ 19 ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 6 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। 19 ਜਿਵੇਂ ਕਿ 19 ਏ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਹੈ, 19 ਬੀ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਹੀ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਏ ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ 19। ਅਨੁਛੇਦ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ 19 ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਦੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 20। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ 2। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, 86ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, 86ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਨੁਛੇਦ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ 24 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਨੁਛੇਦ ਨੰਬਰ 24। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਟ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਕਾ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਨੁਛੇਦ 32। ਹਾਂਜੀ, ਅਨੁਛੇਦ 32 ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਨੁਛੇਦ ਨੰਬਰ 32 ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਅਨੁਛੇਦ ਨੰਬਰ 32 ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਅਨੁਛੇਦ ਨੰਬਰ 32 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਨੁਛੇਦ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 5। ਅਨੁਛੇਦ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ। ਸੰਪत्ति ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 44 ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪत्ति ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਨੁਛੇਦ ਨੰਬਰ 300A ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਨੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ 42 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਨੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਨੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ 42ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਨੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 42ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 44 ਸੀਗੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਛੂਤ ਛਾਤ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਨੁਛੇਦ ਨੰਬਰ 17। ਹਾਂਜੀ, ਅਨਟੱਚੇਬਿਲਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਨੁਛੇਦ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਨੁਛੇਦ ਨੰਬਰ 17। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਫੇਵਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਨੁਛੇਦ 25। ਹਾਂਜੀ, ਅਨੁਛੇਦ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ 25 ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ 19 ਤੋਂ 22 ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ, 19 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਨੁਛੇਦ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ 25 ਤੋਂ 28। ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਨੁਛੇਦ 25 ਤੋਂ 28। ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ 25 ਤੋਂ 28। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰੇਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਐਂਡ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਦੀ ਪਲੇ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਤੋਂ 2 ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।